तो ठाकुरो बैरा गुरु मैं जही कण चेरी राम। तो सागरो रत्नागरो हूँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वड दाना कर मेहर मत साई। कृपा की जैसा मत दीजै आठ पहर तुद ध्याई। गर्भ न कीजै ऋण होवीजै तांगत जियरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जही कण चेरी राम। सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जही कण चेरी राम। हम अवगुण पर एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तोह मिलंत जम एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास सकहो टल गुर सेविया। अहनस सहजो पाए। दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सिफत खसंबंधी नूर अरसो कुरसो चटिया। डठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दे कटिया। सजन सच्चा पातशाह सर साहद साहू। उस पास बैठया सोइया सबना दावे साहू। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नहीं। अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद। जल केवल जल माही। जब हम होते तब तू नहीं। अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर मयो दद। जल केवल जल मोही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। जैसा मानिय होए ना तैसा। रहा
ਸਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਆਸ਼ਤ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। राज पुयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहनो न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब काट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पैनेरे, सहजे हुए सो होए। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब काट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पैनेरे, सहजे होए सो होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और निवाजी हुई गुरु सबरूप गुरु खालसा साध संगत जियो। दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत, चवर छतर तखत दे मालक, वालिए दो जहान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च हाजरियां भर के इकत्र हो के सतगुरु नौवें पातशाह दे पवित्र पावन इतिहासक स्थान ते नतमस्तक हो के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला कर रहे। तुरकी अकाली बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ बहुत ही अदब नाल सत्कार नाल आप जी ने सरवण कीते हैं। श्री मुखवाक अमृत वेले सतगुरां पातशाह ने सानू बख्शिश कीते ने। आओ कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां गुर शब्द नाल जोड़िए। मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते सतगुरु जी दे शब्द का आसरा लईए। रसना पवित्र करो आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी के। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सोरठ है और महाराज भगत रविदास जी की पावन बाणी आरंभ हो रही है। मंगला चरण है एक। तो सतगुरु जी एक कहते हैं तो
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਟ ਜੋਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਵਾਲਾ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਹਮ ਮੈਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉਂ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਂ, ਹਮ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨਲ ਆਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਓਦਦ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ।
ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ, ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜੀਵ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉਂ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਮਤ ਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ। ਉਹਨੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਭਰਮ ਕਰਕੇ। ਭਰਮ ਨੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੇਦ ਭਰਮ, ਸੰਗ ਭਰਮ, ਵਿਕਾਰ ਭਰਮ, ਕਰਤੱਵ ਭਰਮ। ਏਦਾਂ ਭਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਕਲਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇਦ ਭਰਮ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਸੱਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਰਾੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਰਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਦ ਭਰਮ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਧਾ ਦਰਖਤ ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਪੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਅਬਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਚਾਂਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਲਪ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇਦ ਭਰਮ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਈ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗ ਭਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਕੋਈ ਸਫਟਕ ਦੀ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਭਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਧਵੇ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਭਰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਭਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ। ਤੋ ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਲੰਘਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸੋਹਣੀ ਮਖਮਲੀ ਵਿਛਾਈ ਥੱਲੇ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨ ਮੰਡਲ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 100 ਹਿੱਸੇ ਬਰੀਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਨਾੜੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਜਗਤ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਚਦਾ। ਉਹ ਰਚਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਾਗਰਤ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਪਤ, ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ
ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪੈਰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦੇ। ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪੱਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਰਹਿਮ, ਕੋਈ ਦਇਆ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੱਟੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੇਬ ਖਾਲੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਟੁਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਬੇਬਲ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਖੋਟਾ ਰੁਪਈਆ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਹਬੜਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਪੈਰ ਵੇਖਿਆ, ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸ਼ਟਾ ਬਕਰੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਜੋ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੁਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ, ਹਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਉਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਰੂਪ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ, ਆਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਰਜੂ ਤੇ ਸਰਪ, ਰਾਜ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਰਜੂ ਰੱਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਯੰਗ ਨਾਮ ਸੱਪ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਲਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ 'ਚ ਸੱਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਰਮ, ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਹੇ ਸਿੱਖ,
ਤੂੰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਰਮ, ਐਸਾ ਭੇਦ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਫੂਲ ਪਰੇ, ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਸੀ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਪਾ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਧ ਵਜਨ ਵਾਹਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਜਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿਸਦਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਹਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ, ਕਾਂਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਦਾ ਹੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਟਕ ਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। एक है, अनेक है, अनेक है, फिर एक है। इक्को अनेक रूप हो के वरतदा, अनेक रूप हो के फिर भी एक है। तो जो सारियां दे विच वरत रहा एक है, अनेक रूप हो के वरत रहा ते सारियां घटां नूं भोगण वाला है। सब घट भोगवै सोई, जिहड़ा हर घट नूं भोगण वाला है, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨਿਰੈ, ਸਹਜ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ। ਹੱਥ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਕਸੁੰਨ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੁੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।